हरे कृष्ण महाराजनी जय, सहदान स्वामी महाराजनी जय। सत्संगी जीवन ग्रंथ प्रथम जगन्नाथपुरी में भाडेरना राजा प्रतापसिंह ने गया अने सूरत मुनि एनी कथा थाय छे। त्या प्रथम थई जगन्नाथपुरी में 40 गाँवनो एरिया जगन्नाथपुरी नी फरतो एनु नाम पुरुषोत्तमपुरी कहवाय। जगन्नाथपुरी तो पछी कहवाय। ई पुरुषोत्तमपुरी ना 40 गाँवना एरिया में एकाद माळा करे तो 1000 माळानुं पुण्य मळे। एटले लोको जगन्नाथपुरी वधारे जाय छे। चरण, हृदय कमल, मस्तक एम 4 पूरी, टोटल 7 पूरी छे, पण एमांथी 4 पूरी रामेश्वर, बद्रीनारायण, जगन्नाथपुरी ने एक आपड़ा भाग में आया छे। कालिया ठाकर जेने कहे ने बधा द्वारकापुरी। ई जग्याए सत्संगी जीवन की कथा थई। 17,624 श्लोक नो ग्रंथ बनाव्यो शतानंद स्वामी। शतानंद स्वामी सीताजीना गामना हता। जगन्नाथपुरी पासे आगळ जनकपुरी आवे पूर्व में, त्याना हता। त्याथी घर छोड़ीने चाली निकळ्या शतानंद स्वामी। रस्ता में आवता था, केवड़ो सिद्ध पुरुष था ने ई बात करूँ तमने। अपना सत्संगी जीवनना लेखक दरबारगढ़नी बहार निकलता अक्षरवड़ी बाजू जता जमणा हाथ माथे माणकी भुवनना लीपनी जमणी बाजू एनी ओरडी हती। एमां बेसीने सत्संगी जीवन ग्रंथनी रचना थई। न्या छतरी करी छे। ई ज रीते डाबी बाजू एक ओरडो हतो, सामसामा 2। ई आचार्य महाराज ने उतरवा माटे जे वरियाળી बाई ज्यारे आवे त्यारे एमां उतरता। सत्संगी जीवन में तमाम धर्मों लखी नाख्या। एटले सत्संगीए केवी रीते जीवन जीववुं एनो चोख्खो ख्याल जोवो होय तो सत्संगी जीवन थी थाय। निष्कुळानंद स्वामीना ग्रंथ 20 ग्रंथों ने समावीने एक ग्रंथ बनाववामां आव्यो। वधारे नहीं लागतुं ने? एने वांचवाथी जीवमां वैराग्य न होय तो वैराग्य उत्पन्न थई आवे। शतानंद स्वामी छेट सीताजीना गामथी निकळ्या, चालता चालता आवता था, पण एवा सिद्ध पुरुष था जेने आवरण नहोतुं नडतुं। दीवाल होय तो अंदरथी बहार निकळी जाय। ओरडामां पूरी दीधा होय, ताळुं मार्युं होय तो पाछा निकळीने गेले नाता होय। आकाश मार्गे उडीने बद्रिकाश्रम जई शकता था। महाराज तो बद्रिकाश्रम गया था, मानसरोवर गया था। 7 वर्ष जंगलवास में 12,500 किलोमीटर की यात्रा करीने परमात्मा लॉज गाम ने विषे रांधण छठे 56 साल में पधार्या, वस्ती में आया। 7 वर्ष 11 मास 1 दिवस वस्ती में रह्या ज नहीं। 170 शहर, 360 तीर्थों ने पावन कर्या। 400 नेहड़ा जेवा गाम एमां प्रभु पधार्या ने एक एक जण ने परमात्माना स्वरूपनी निष्ठा करावी छे। ईज भगवान अत्यारे आपणने निष्ठा कराववा आ प्रसादीनी भूमि में बेसी गया। हजारों जीवात्माओं नाम से जो
એણે બધાય આમાં સેવા કરી. હસુભાઈ જેવા બળિયા જીવો અહીં આવીને રાત્રિ દિવસ સેવા કરી. તૈયા ઊભું થાય. પરોક્ષવાળાને કંઈ ખબર જ નથી કે આમ બધું થાય. માળણીની બાયુના થૂકવાળા દોરા પોરવેલા હાર આપણા ભગવાનને ન સડે. આ કાંઈક જુદી પવિત્રતા લઈને પ્રભુ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા. 17 વાર હાથ ધોવાના નિયમ, નાયા વિના ખાવું નહીં, નહીતર તો ભળી નહીં ભફાક્યામાં એ નાયા વિનાનું ખાવું. આવું હલતું હતું. જગતમાં કોઈ કહેનારો જ નહોતો. પગ ધોવાનો રિવાજ નહોતો. ત્યાં 4 વાગ્યે જાગીને નાવાના નિયમો આપ્યા. પછી વૃદ્ધ હોય કે નાના હોય, 18 વર્ષના છોકરા સંડાસ જઈને નાય એવા અમારા મંડળમાં 11 છોકરા હતા. પ્લેન યાત્રા કાઢી હતી મુંબઈથી. છપૈયાની 2 પ્લેન ભરીને અમને લઈ ગયા હતા છપૈયા. એમાં 11 છોકરા એવા હતા કે જે 2.5 થી 3 ને 4 વર્ષના છોકરા સંડાસ જઈને નાતા હતા. આ ક્યારે થાય? સરયુના જળથી ગુજરાતને ધોઈ નાખી. 1500 પરમહંસ, 241 સાધુ દાસ પંક્તિના કરીને પ્રભુ સ્વધામ સીધાયા. બધું જ ફાઉન્ડેશન બાંધી દીધું. શાસ્ત્રોની રચના કરી નાખી. 3 ખટેરા તો શાસ્ત્ર રચ્યા. આવા પ્રથમના સાધુ શતાનંદ સ્વામી હાલ્યા આવતા હતા. લીમડો ઊભો તો આમ ત્રાહો, એને ખંભો આડ્યો, લીમડાને ઉંબેળી નાખ્યો તો આવો સિદ્ધ પુરુષ હતા. ગઢડા દરબારગઢમાં વાત થતી હતી કે બદ્રિકાશ્રમની એક જ બોરડી હેઠે હજારો અનંત જીવાત્માઓ બેસી શકે એવડી બોરડી છે. અને એને અધમણના મણમણના બોર આવે. સુરા બાપુ કે મહારાજ તમે ભગવાને મોટા ને તમારા ગપ્પાએ મોટા. મહારાજ કે ક્યારેક દેખાડશું. કે આ એ વખતે પછી સમય જતા કાળાંતરે જવાનું થયું બદ્રિકાશ્રમમાં. શતાનંદ સ્વામી આકાશ માર્ગે ઉડીને ગયા. અને ન્યા જ્ઞાન તે મહારાજ કે પ્રસાદ લેતા આવજો. આ સુરા બાપુ કીધું ના માગે. તે 1.5 બોર લઈને આવ્યા. 1.5 મણનો 1.5 લાવીને ઓસરીમાં મૂક્યું. જેટલી સભા હતી એ બધા પ્રસાદી થઈ ગઈ. આ વાત તો નિર્મળ અંતર નિષ્કામી થઈ આવીને કોઈ દિવસ માથામાં બે એવી નથી. ઘણા એમ કે ગોવર્ધન ઊંચો કર્યો કે કડ તો કટ તો પડી નહીં, તો ઉશ્ક્યો ને કઈ ખાડો થવો જોઈએ. આખો ડુંગરો ઉપાડીને હનુમાનજી આવે અને તીર માથે બેસીને પછી પાછા એને હેઠા પડે ને પાછા એને તીર ઉપર બેહારીને પોગાડે. વાત માન્યામાં આવેલી છે. વિશ્વાસ સિવાય ભક્તિને માર્ગે જીવાત્માનું કોઈ દિવસ અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય નહીં. અને ખરેખર આ સદગુરુ મેળવીને આ શાસ્ત્ર સમજાય નહીં. એક વડતાલ નાનો એવો નેહડો, જોબન બાપુની વાત કરું ને, તમે કયો એ કરીએ આપણે. ધોળો હાથી નીકળ્યો તો 104 ગામનો નંદનવનનો એરિયા કહેવાય. એનું નામ ચડોતર. ચડોતરનું મૂળ નામ, શાસ્ત્રીય નામ નંદનવન છે. એ 104 ગામ એવા છે. એક ખેતરથી વધુ એટલે કે 1.5-2 વીઘાનું, એનાથી આગળ નજર જ ન જાય. સંજાયા, ઝોળ ને પલાણા એ બધા જે ગામ આજુબાજુના બધા ફરતા ફરતા છે ને, એમાં તમે જાજો એકવાર બામરોલી ખબર પડે. ઢોર જ ન દેખાય એક ખેતરથી આગળ, એટલી જાડી. એટલે જળસાયાની યુક્તિ કીધી. વડતાલમાં 6 તળાવ છે. વત્સા તળાવ, ગોપી તળાવ, ગોમતી તળાવ. ગોમતીનું નામ ધારુ તળાવ. 3.5 વીઘાનો દસ્તાવેજ છે. એમાં 12 જણાની સહી છે. એ તો વહી ગઈ હતી હાથમાંથી, વેરો ન ભર્યો એટલે. એ પાછી આ બોર્ડે ગામને સમજાવીને લીધી. નકર એમાં સાયકલો મૂળા ધોવાતા હતા ને ભેંસું
ઓલી પેલી સીધી ઉતરતી હતી. 160 વર્ષ પહેલા ગોમતી બાંધવાનું નક્કી કર્યું વિહારલાલજી મહારાજે. એના 3 કાંઠા બાંધ્યા. 680 ફૂટની લંબાઈ છે. એવા 4 કાંઠા. એટલું બધું પાણી લેવલ છે. કોરે પાણી એટલે કોરે, 4 બાજુ 3 બાજુ બાંધી ત્યાં વિહારલાલજી મહારાજ ધામમાં વહી ગયા. રાજુલાથી પથ્થર લાવવાનો, દરિયા કાંઠે હુયો ઊભો કરવાનો, એની ઉપર જાંગી કરવાની. એક વાર 4 જણા ટીંગાય ત્યારે 1.5 પાણો ઊંચો થાય એવો 1.5 પથ્થર પાટાવાળા ગાડામાં આવે. એ ઘડેલો પથ્થર રાજુલાનો બંદરે નાખે, હોડકામાં, ત્યાંથી હલેસા મારીને ખંભાત બંદરે લાવે. ત્યાંથી 5-10 ગાડાના હાંધા કરે ત્યારે ખેડૂતો અહીંયા પોગાડે. પોતાનું ગાડું ક્યાંય વીવી ગયું હોય, ગાડું નહીં ફેરવવાનું, બળદ જ ફેરવવાના. 45 કિલોમીટરનો એરિયા. એમ અહીંયા પાણા પસાડે. પાણામાં જરીક ખાડો હોય તો ચોરસ કે લંબચોરસ ખાડો કરીને એમાં પાણાનું થીંગડું. હિન્દુસ્તાનભરમાં જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ, પાણામાં પાણાના થીંગડા એવું ક્યાંય જોવા નહીં મળે. જોજો ક્યારેક નિરખીન. એક વાટામાં ક્યાંય ખડ ન ઉગે. ગોપાળાનંદ સ્વામીના શિષ્ય 72 થાંભલાનો સભા મંડપ, 3 માળ, એના પીઢિયા એની કરતા ડબલ. એ બધો હાગ બરમાંથી લાવ્યા હતા. 85,000 રૂપિયામાં પવિત્રાનંદ સ્વામી વાણ હારે ખીલા મારીને લાવ્યા હતા, હાકળો બાંધીને. વાણમાં ન સડે, તારીને લાવ્યા હતા. અને અહીંયા પસાડે ખંભાત બંદરે, ગારામ ખૂતી જાય. પછી 2 કોર 4 ફૂટના કૂવા કરીને આડિયા તાણીને ટુકડા કરાઈ ગયા. સાધુ માપ આપે એવા. એ માપના પીઢિયા ને એ માપના થાંભલા એમ બનાવ્યો. એ સભા મંડપમાં સંતોના ફોટા છે. એમાં પહેલો ફોટો ઉપેન્દ્રાનંદ સ્વામીનો છે. એ ગોપાળાનંદ સ્વામીના શિષ્ય. અને એના ભક્તિ તનય સ્વામી, બાલ સ્વામી, 2 સાધુ ગોપાળાનંદ સ્વામીના 3જી પેઢીના, આચાર્યની 3જી પેઢીના આચાર્ય વિહારલાલજી મહારાજ. એમ એ ગોમતી ઉપર ધ્યાન રાખીને 2 સાધુએ બાંધી દીધી. એનો મહિમા કેટલો હોય. એ એરિયામાં ધોળો હાથી નીકળ્યો જડે નહીં. કાળા હાથી મળે, ધોળા ન મળે. 100 બકરી 1 બકરી ધોળી હોય. એટલે લખ્યું છે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ સ્મૃતિમાં, સફેદ બોકડાનું માંસ પાણી પીવે ત્યારે કાન પાણીએ અડી જાય પહેલા એવા બોકડાનું માંસ, અને એ પાછો વ્રત હોય એનું ખાવું, એમ લખ્યું. ઘણા એમ કે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ સ્મૃતિમાં આવું લખાય, પણ એ હિંસાના સંકોચને માટે હતું. લોકો બહુ બલિ ચડાવતા હતા. 18 જગ્યાએ મારા પુસ્તકમાં મેં લખ્યું બલિ ચડાવતા હતા. એને બંધ કરાવ્યું સ્વામિનારાયણ ભગવાને સાધુઓએ. એવું જ હાલતું હતું વડતાલમાં. ધોળો હાથી નીકળ્યો, રાજાને ખબર પડી. રાજા કે હાથી ગોતો, ધોળો જોતો. એનું પગેરું કોણ કાઢી દે? એ આ જોબન બાપુના બાપુએ પગેરું કાઢી દીધું હતું. તેજીના એ પગી કહેવાના. જોબન ભાયા એટલે શું? જોબન એનું નામ ને ભાયા એના બાપાનું નામ હતું, એટલે જોબન ભાયા. એને જોબન બાપુ એવો નરબંકો પુરુષ જન્મો. વખતબા એની બાનું નામ, સોમજી એના બાપાનું નામ, એના ગઢા દાદાનું. અને એ નાંદેરી ગામમાં આને પરણાવ્યો. એવો નરબંકો યુવાનને એને શક્તિમાં, દોડવામાં ખૂણો થોભીને 9-10 ફૂટની દિવાલ ટીપીને યાદ જાય. પણ ચડી ગયા લૂંટને ઈરાદે. નિહાળો હતો, મારતોડ કરવાની, ગમે એને ફૂંકી જ મારવાના. માણા મારવો, ચીભડું કાપવું હરખું હતું એને.
એના મિત્રો એવા. એના ઘરના તેજબાઈ હતા, જગમાલ અને કુબેરજી નામના બે છોકરા હતા. ત્રણના પેટ ભરવામાં એટલા બધા રૂપિયા જોઈ, પણ જેમ આપણે નહીં ધરાતા ને એમ એ ન ધરાય. ગમે એટલો રૂપિયો થાય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે, બાજરો ભેળો કરીને પ્રભુ ભજવામાં કોને ઘરે ઘટે, પણ વૃદ્ધ થઈ જાય તો મૂકવાનું મન થાય. માયા બળે મોહની જેના વજ્રના ગાળા, હાંગો કે હલવાણા કંઈક ચડ્યા કંઈક પાળા. આમાં તો કેટલાય મરી ગયા. આખી પૃથ્વીનું ધન ભેળું કર્યું નંદરાજાએ. આ નંદરાજા કૃષ્ણના બાપા નહીં, બીજા દરિયામ દાટે. એની પાસે આવડું હાડક્યું હતું, એ ખિસ્સામાં રાખતા હતા. એને એ વૈશલ્ય કરણી હતી, એ દરિયા મૂક્યા હોય. એક દિવસ હોય કે પૃથ્વી પર ધન જ ન મળે. પછી તો એમ નક્કી કર્યું, કબરોની માલ પર રૂપિયો મોઢા મૂકે મુસલમાન. બધી કબરો હિન્દુસ્તાનની ખોદાઈ નાખી, આખી પૃથ્વીની. એમાં જ રૂપિયા કાઢી કાઢીને દરિયામાં નાખી દીધા. અને હાડક્યું હારે રાખતા હતા. એમાં કોઈકે કીધું કે ઓલું હાડક્યું રાખે છે ને તે આ તને બે રાણી છે, તારી શોખની રાણીને કાંઈ માનતો નથી આ રાજા. ઓલી રાણી કે હાડક્યું આપણે લઈને બાળી દીધું. તમામ ધન કોઈ લઈ ન શક્યું. ધનનો તો ઉપયોગ થાય જ કામનો. આ એવા લૂંટે ચડી ગયા. ભોજુ ભરાડી નામનો એનો મિત્ર એવો, ગેમો ગારુડી, રૂડિયો રખડું, આવા તો મિત્રોના નામ છે. આજ એના નામ જપી તો આપણે ધામમાં વયા જાય. એને નક્કી કર્યું, એ કેટલી વાનું હારે રાખતા હતા એ પહેલા તમને કહું. એક હાંગડી રાખતા હતા કે ખાડો કરવો, દિવાલ તોડવી હોય તો. એક બૂઠો ભાલો રાખતા હતા. તેજોરીને આમ મારે તો ખીલી આમ કરે તે નીકળી જાય. ખીલ્યું ખેવાનો ભાલો. અને એ ભાલાને અણીએ આ ચોમાસામાં આવતા આજ્ઞા જીવડા જે બત્તી થાય ને એને મારી મારીને એની પાંખું વાટીને એ ભાલાની અણીએ સોંપડતો હતો કે રાતે આમ દેખાય. અને અવળી ચંદન ઘો રાખતો હતો. અરે દોરી ઘા કરીને માળ માથે નાખે, ચંદન ઘો પકડી લે, પછી ન મૂકે. ચડીને ઉપર ચડી જવાનું, લોટ કરવાની. કાળિયો ઊંટ રાખતા હતા. એના માથા ઉપર ચડીને પગ દઈને 14 ફૂટની દિવાલ હોય તો ટેપીને વેલપા પડતો હતો. આ કેવડી તાકાત એની. એક ગાડાના વ્હીલ હોય, એમાં એડિયા ઊંઘ્યા હોય, અને તાવડીની મશ ભેગી કરીને ઈ રાખતો હતો. મોઢે સોપડીને કાળું ફટકું બાંધી દેવાનું. ચોરી કરીને હામો મળ્યો હોય તો કોઈને ઓળખાય નહીં આ કોણ છે. હું હારે રાખે એ તો જોવો. એવું બધું લઈને લૂંટ કરવા જાય. એમાં એકવાર બધા ભેગા બે નક્કી કર્યો, અમરેલીની તેજોરી લૂંટવી. 2400 ગામનો ધણી, ગિરાસદાર, દરબાર, ગાયકવાડ સરકારના જેટલા ગામડા અમરેલી ફરતા છે એનો 1/4 ભાગ ભેગો થાય. એના રાણી શિકાર રૂપિયાની કોથળીઓ ભરી સરકારે ભેગી કરીને એને લાવવાની હતી વડોદરા. એના ગાડા ભરીને લાવવાના. રાણી શીખો 11.5 ગ્રામનો થાય. એ નો ઉપાડી 1,000. એ ગાડા ભરીને લાવતા હતા. અને આણે નક્કી કર્યું કે એને લૂંટવા છે. હવે એની હારે કેવા માણસો, 4 કટિયાર હોય, ગાડાની પડખે બે હાલે, ઉગાડી તલવારે, અને કડીએ કટાર લટકતી હોય. ગાડાને અડે એને કાપી નાખવાનો. પૂછ્યા વિના ગાડાને અડે કોઈ એને કાપી નાખવાનો. આવું માથેથી પાસ કરાવેલું એનું નામ કટિયાર. ભાલાવાળા, તલવારીવાળા અને 200 બંદૂકધારી. અને હારે એ બંદૂકમાં ભરવાનો દારૂ, એના ગાડા 2. અહીંયા માબર લટકતા હોય, વાંકા શિંગડા, એમાં દારૂ ભર્યા હોય.
દારૂ ભરવાનું જે વાંકું હોય એને માબર કહેવાય. એ બધા હારીને રસાલો હાલ્યો આવે. જોબન બાપુએ ખાડો કરીને પાણી નાખીને ધૂળ વળી દીધી. થોડાક ગાડા વહી ગયા, પછી એક ગાડું વાયા રહી ગયું ને એને માટે ઘડીકમાં આવું કરી નાખ્યું. ફરતા ભીલના ગામડા બધાને કહી રાખેલું, ભીલ બધા એનું જ માને. ઝાડવે સડીને ભીલ રહેલા બે કોઈ, અને આ કર્યો ખાડો, ગાડાનું વ્હીલ ઘમ લઈને પડ્યું એટલે ઊભું રહી ગયું. બધા ગાડા તો ઊભા રખાય નહીં, થોડાક જણા રાખ્યા. અહીં સવાર પડી જાય એ આટો બધા બેઠા વાટે. ગાડું કોણ કઢાવે? ત્યાં ઉપરથી તીર મારીને કટિયાર હતા એને બધાને મારી નાખ્યા ભીલોએ. અને બે મશાલવાળા પડખે હાલે. એમાં એક મશાલવાળાને જોબન બાપુએ માથું ઉતારી લીધું ને, ત્યાં બીજો મશાલવાળો મશાલ મૂકીને ભાગી ગયો. આ ગાડાની લૂંટ કરીને એમાંથી કોથળીઓ લઈને હારે ધારદાર ચપ્પુ રાખે, ફરતા રાંઢવા વીટ્યા હોય, ઉપર શીલ માર્યા હોય લાખના. એ લઈ અને ભીલો બધા એના ડંગામ લઈ જાય. ન્યાથી પછી કાળી હાંડ્યું માથે વડતાલ ભેગા કરવાના. અને જેને જેને મહેનત કરી એને બધાને આવો તો નીતિવાળો હતો, ખોબે ખોબે રૂપિયા દઈ દેતો હતો. આવી તેજોરી અમરેલીની લૂંટી. 25 જણા જે હારે હતા એને 25 મારી નાખ્યા. આ કેવા ધાડ પાડું હશે ને કેવા ધારદાર હથિયાર હશે એની પાસે. 100 વર્ષ જૂની તલવારને ભાલા ગોડાઉનમાં જ નીકળ્યા. મેં એને કાસ પેપર માર્યો, પછી આમ જોવા ગયો ને ત્યાં બહુ ધ્યાન રાખ્યું, સારું છું ને વાગી જાત. એ તલવારનું ઠૂઠું છે અત્યારે દાદાના દરબારમાં મેં સાફ કરીને કલર કરીને મૂક્યું. જોવાનું નહીં, આમ ધાર નો ખરી 100 વર્ષ જૂના ઠૂઠા. એ આમ સારાની હરીને મારે એટલે કાપી નાખે એવું ગજવેલ લોઠા. અને એક તેજોરી લૂંટી બધા આવ્યા. જોબન બાપુની તો બહાર ભાગી જાય, નદીની કોતરૂમાં હાલવી દીધો માલ. કાળી હાંડ્યું લઈને નીકળી ગયા આઘા. કોને પકડે? 15 દિવસ ઠાકીને ગાયકવાડ સરકારના માણસો પાસા ગયા. પછી ઓખા બાજુના એરિયામાં ગાયકવાડ સરકારના જેટલા ગામડા 1.5 વીઘાવાળા એ બધા આવ્યા. એનો ચોથ ભાગ ભેગો થયો. ઓખા મંડળીનો ત્યાં મંડળી બનાવી, એનું ત્યાં ભેગું કરેલું ધન એના ગાડા લૂંટવાની વાતું કરી આવડાય. એકમાં સફળ થયા ને એટલે બીજામાં નક્કી કર્યું. એ મંડળીના 8 ગાડા નીકળ્યા. અને એમાં લૂંટવા માટે ભોજુ ભરાડીએ પેલા 4 સૈનિકો એમાં ભરતી કર્યા. એના સૈનિકોને મેલપા આને ભરતી કર્યા. આ તેદી આવું આવડતું હતું 200 વર્ષમાં. અને ભરતી કર્યા, એમાં તૈયાર થઈ ગયા. ઈવડે ઈ જ ગાડા હારે રહ્યા. ઈવડે એને ચિઠ્ઠી લખીને મોકલી, આટલા નંબરના આ ગાડાની હારે હું સૌ છેલ્લે ગાડે. એવા 4 જણા, ઘરના ભુવન, ઘરના ડાકલા. એ સારે હારે 4 કટિયાર હારે, 2 મશાલવાળા અને 200-300 બંદૂકધારીઓ, કેટલાય ઘોડા ઊંટ હારે. આવો રસાલો લઈને ઓખાથી નીકળેલી તેજોરી અહીંયા ચડોતરમાં આવીને ત્યારે જોબન બાપુની ત્રાટક્યા એની ઉપર. હવે આને કેમ લૂંટવી? પાછો ખાડો ગાળ્યો, એમાં ઘમ લઈને ગાડાનું વ્હીલ પડ્યું, ત્યાં ધરો ભાંગી ગયો. પેલા ધરા હળંગ અત્યારના ગાડા ઘોડે નહોતા, 2 ખીલા જ હોય. લોઢું ઓછું જોઈએ ને એટલે ત્યાં લોઢું છે, ભોં ગાળીને કોણ કાઢી દે? સૌરાષ્ટ્રની જમીનમાં 2.5 કિલો લોખંડ છે એક મણમાં, પણ ગાળીને કાઢી ન એકી. એ તો ઈંટું તપે ને તારે સોટી જાય ઈંટું, તો ખબર પડે કે આમાં લોઢું છે. એ 2 કોર ખીલા, એને 2 ટેકણિયા હોય. આગળથી ઊંટ આવે તો વાયલો ટેકણ રાખે, પાછું લે ત્યારે ઓલો ટેકણ રાખે. એક ટેકણ ઉપર ને એક માં સાડો હોય. આમ એ ગાડું જોવું હોય તો આસનમાં 2 ગાડા મૂક્યા છે, જોઈ આવજો પ્રસાદીના. બીજા 11 ગાડા છે, એ મ્યુઝિયમ થાય ત્યારે મૂકવાના છે. 2 ગાડા અત્યારે જ્ઞાનબાગમાં મૂક્યા રંગ રોગાન કરીને. જૂના વખતના કેવા ગાડા છે ને
એ જોવા મળે. એ ગાડાનો ધરો ભાંગ્યો, હવે દિવસ વિના થાય નહીં. એનો માણસ કે જવા દો બીજા ગાડા, એક ગાડાની ફરતા 50 જણાને મૂકી દીધા. અને એ 50 જણાને પછી કાઢવા કેવી રીતે? આ કોથળીયું લેવી કેમ? જોબન બાપુ કાળા હાંડિયા લઈને ફરતા ફરતા આવી ગયા. એને ભોજું ભરાડીને ગેમો ગારુડીને રૂડિયો રખડું ને બધા આઈ થોભે ને તો માણસ ઊંસો કરી લેતા હતા. આવા તેના શરીર હતા. એણે એવું કર્યું એ કે હવે બધા એના ઊંટ અને ઘોડાના હાટું થઈને ખડના કુંજવાના ગાડા હારે એ ગાડું હળગાવ્યું. પછી કે દોડો કે ઓલા બધા ધ્યાન રાખવા વાળા હતા ને એ ગાડું હળગ્યું કરી ન્યા ગયા. મશાલ વાળાને એને બધાને પછી દોડીને ન્યા ગયા તો 2 દારૂખાનાના ગાડા હાર્યા હતા. કે જોબન બાપુના જે ઓલા 4 પઢાવીને માલપા સૈનિકમાં મૂકેલા ને ઈવડે એને 2 ગાડાની પાસે ખડનું ગાડું હળગાવ્યું. બધા દોડ્યા. એમાં આ જોબન બાપુ નહીં માણસો ને ગાયકવાડ સરકારના માણસો ને સૈનિકો તલવારીઓ હમણાં ભાઈ એમાં મશાલું તો ઓલવાઈ ગઈ દોડ્યા એટલી. પછી ઓલા જે દારૂખાનું હતું ને જે ગાડામાં એ લઈને ઓલું હળગતું હતું એમાં નાખ્યું કે ઓલા ઓરા જઈને ઓલવાઈ ગયા એની આંખી બુરાઈ ગઈ. કેવડો વિસ્ફોટ થાય! 2 ગાડા દારૂખાનું નાખ્યું, પાળતા જ બધા બંધ થઈ ગયા. અને મજબૂત માણસોએ જઈને રાંડવા કાપીને આખા ગાડાની કોથળીઓ ઉપાડી લીધી. અને ઉપાડીને બાજુમાં ભીલના ડંગા હતા, એના ઢોર ને એના માણસો, એના એક ડંગામાં જોબન બાપુ બેઠા. ન્યા કોથળીઓ લાવવાની, ન્યા લાવ્યા. ન્યા 2 વાંડા લઈને એક નનામી બનાવીને એમાં કોથળીઓ પૂરી અને ઉપર લાલ કપડું નાખ્યું એટલે બાઈની નનામીને કોઈ ઉઘાડે નહીં. અને ઓલી બાયુને ભીલની બાયુને કે હવે રો કકલ કરો. એને પોકરાણ મૂકી અને બધા ધોતિયા પહેરીને જનોયું પહેરીને તૈયાર થઈ ગયા. એ રીતે ડંગામાંથી એ તરત શમશાન યાત્રા કાઢી. અહીંયા બધાને આંખ્યું હાર્યું થયું ને કંઈક મોઢા ધોયા જોવે તો ગાડાના બધા વરત કપાઈ ગયેલા. કોથળિયું ધોડો એ કે ઘોડે સવાર બધા શારીકોર ફેંક્યા, માંડ્યા દોડવા. એ આખા દોડવા માંડ્યા. અને અહીંયા શમશાન યાત્રા નીકળી. અને એ શમશાને પહોંચ્યા ત્યાં નનામી બદલી નાખી. એક બીજા ડંગામાં ખોસીને કોથળિયું લઈને કાળે હાંડ્યું માથે લઈને સીધા વડતાલ. અને અહીંયા ઓલું મળદું બોલે. મળદું ક્યાં બાપ હતું! કેવી બુદ્ધિનો હતો એ તો જુઓ. એના હારે કેવા માણસો હતા એ જુઓ. અને એ કેવો ભગત થયો એ જુઓ. અને એ લઈને પગાડ્યું, નદીની કોતરુમાં હંગરી દીધું. ગાયકવાડ સરકારે 152 જણાને મોકલ્યા. ભરી બંદૂકો તલવારીઓ વાળાને જાઓ વડતાલનો ઘેરો ગાલો 1 મહિના સુધી ઘેરો ગાલ્યો. તંબુ નખાણા. ઘાટગે નામનો એનો સર જ્યોર્જ વિલિયમ ઘાટગે હતો અંગ્રેજ, એની પલટન લઈને આવ્યા. અને રાજાની પલટન ભેગી કરીને વડતાલ ફરતો ઘેરો ગાલ્યો. તંબુ નાખ્યા. એમાં એ વચ્ચે એ હૂતો ધ્યાન રાખવા આ બધાનું, બધા જાગે છે કે નહીં. 15 દી વહી ગયા. ઓલા પકડાય નહીં, આવે તો પકડાય ને. પછી એનો ભોજું ભરાડી હતો એ બહુ હોશિયાર હતો. આખા રીંછને મારીને એનું સાંભળું ઉતારેલું. એ રાતે 12-1 વાગે આવ્યો રીંછનું સાંભળું ઓઢીને. ત્યાં તો ઓલા આમ ઝોલા ખાતા હતા ની ખબર પડી ને કે હળું હળું કાળું રીંછ ડંગન હેઠથી અંદર ગીરી ગયો. અને ઓલો મેન એનો સર સેનાપતિ હતો જ્યોર્જ વિલિયમ ઘાટગે, એને એક જ ઝાટકે ગળું કાપી નાખ્યું, ઉકારો કરવા ન દીધો.
અને પછી જે ઓલા બધા ત્રાટક્યા ને જોબન બાપુના માણસો અને દેકીરો છો ને તે ગાયકવાડ સરકારની ફોજને ભાગી જવું પડ્યું હતું. આવો ભરાડી માણા તમે કદાચ કથા સાંભળી છે, પણ હું આ વખતે વડતાલ ગયો ને ત્યાં લાઇબ્રેરીમાં એનું પુસ્તક જોઈ ગયો, એટલે બેન વાંચી અને યાદ રાખીને આવ્યો. આવો માણસ હાલીન પોલાર પર થઈને જ્યારે ગઢડા આવતા હતા ત્યારે વચ્ચે પોલાર પર ગામ આવ્યું ને એક ભાઈ કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જોબન બાપુની બે દીકરીઓ સુરજબા ને રળિયાતબા એને લઈને આ સ્વામિનારાયણ પીડ્યો હી કે વાહે જોબન બાપુ માળા કરતા કરતા આવે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. બોલ્યો પડખે આ બોલ્યો એની પાસે જઈને કે કોને કહેશો એ કે જોબન બાપુની દીકરીઓ તો કે આ જોબન જ સૌ. ત્યાં તો ઓલાનું પેન્ટ બગડી ગયું અને નાવા જવું પડ્યું. જેના નામથી છોકરા સાના રહેતા હોય ત્યાં કેવા આણંદમાં સત્સંગ નહોતો થતો. કોણ કરાવે? નિત્યાનંદ સ્વામીને મોકલ્યા, પાછા આવ્યા શંકરને દેરે બેહીને, કોઈ આવે નહીં સાંભળવા. એ તો અત્યારે આપણને એમ લાગે આ આવડી સભા છે એને કીધું હોય એક એકને લઈને બપોર પછી આવજો. આવે આપણે કોઈ સત્સંગમાં તો આની આ સભા ડબલ થઈ જાય. એ તો કાંઈક ઉપરના અલગ પ્રકારના આવ્યા હતા કે જે ગામમાં જઈને 12 રૂપિયા લઈને બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મોકલે, 9 લાખ ઈંટું પાયામ ગીરી જાય. 9 શિખરનું મંદિર, આનંદાનંદ સ્વામીની ડિઝાઇન 6 મંદિરની કેમ થાય? પાયામ 9 લાખ ઈંટ ક્યારે જાય? એના પાડનારા મળે. 50 કડિયા હતા વડોદરામાં, એણે 2.5 લાખ ઈંટ પાડી દીધી હતી. એને બહેનોના સડવાના પગથિયા છે, ત્યાં એ 3 કડિયા બેઠા હતા, પુરુષોત્તમ કુબેર અને એક બીજો 3. એને માથા બંધાવ્યા હતા મહારાજે અને હોનાના ઘરેણા દીધા. 2.5 લાખ ઈંટ ઉપાડી દીધી. એમાં સેવાના કરનારા આવા હતા. તો એ ગોમતીનો પાણો ત્યાં ખંભાતથી પોગે. એક પાણો ઉસકો હોય તો આપણથી ન ઉસકાય. એ તો તેદુના માણસો બધું કરતા હતા. એવા વડતાલમાં હતા ત્યારે ત્યાં આણંદ સત્સંગ ન થવા દેતા. ત્યાં ફરીને બીજા ગવૈયા સ્વામીને મોકલ્યા, ત્યાં જઈને કીર્તન ગાય, સાંભળીને ઓલા વયા જાય. સત્સંગી કોઈ ન થાય. મહારાજ કે હવે અપારાનંદ સ્વામી એક હતા, નામ સાંભળ્યું? એના બાપના નામને ગામના નામ નથી દીધા, ખાલી કુળનું નામ દેતા હતા. સરોવરીયો બ્રાહ્મણ છો, હું કામ? હરિજન કે આદિવાસી કોઈક બીજા નીચ વરણ હોય એ આપી ન દે એની ભિક્ષા. અને વટલવું નહીં વટલાવવું નહીં નિયમ પાળવા મહારાજે કીધું હતું. એટલે એ ત્યાં એટલું કહેતા હતા કે બ્રાહ્મણ સૌ કે હું સૌ. આવા 2000 સાધુમાં 1500 સાધુમાંથી પસાના નામ આપણને હારા આવડે. એક માળા પૂરી ન થાય હો. પરમહંસના નામની કરી જોઈજો ઘરે. ગોપાળાનંદ જોઈ, મુક્તાનંદ જોઈ, અભેદાનંદ જોઈ, અકારાનંદ જોઈ, ન થાય. અઘરું છે. હાઠુભાઈ 9 હોય તેની ભાણીઓનું નામ આવડે. ક્યાં ધંધા કરે ને જમાઈ શું કરે બધી આપણને ખબર. સાધુના નામ ન આવડે. લ્યો, આ જ ગામમાં ગણેશ પગીની દીકરી રામબાઈ, ઝાલા પગીની દીકરી અમરબાઈ, જોબન બાપુની 2 બહેનો દીકરીઓ સુરજબા ને રળિયાતબા, તખા પગીની દીકરી પ્રાણબા ને ધીરજબા, ઉજમ પગીની 2 દીકરીઓ. આ બધું સાયંખી હતા. તે વડતાલમાં મહારાજને હાચવી એકાય અને ઘરે ઉતારા થતા હતા. કેટલા ગામના સંઘો વડતાલ આવે. દબાણના યજ્ઞમાં 813 ગામના સંઘ આવ્યા હતા. અને આથરણ લીલે અને ઘોડાસર જઈને મહારાજ બેઠા ઝાલમસિંહના દરબારમાં. બધા સંઘ ન્યા ગયા. પહેલા નો ગયા દબાણ મહારાજના દર્શન કરવા. અને તેથી વિનિમય હતો સોનાનો. સોનાનું ઘરેણું લઈને જાય ને પગમાં મૂકે મહારાજને. દિવાળી પછી કંઈક પાક આવે ત્યારે પાછું ઘડાવી નાખવાનું. આ પરિસ્થિતિ અત્યારે જેવું નથી. તેથી દાઢી અડી ગયો તો હોનાનો ઢગલો થઈ દબાણનો યજ્ઞ થાય. પૈસા ક્યાંથી કાઢવા? 11 તો ગાડા ઘડ્યા હતા નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લાકડાના વિલના. 5 આંગળાના લાડવા, 2 મોટા ને 1 નાના ને.
મહારાજની આજ્ઞા. 11 ગાડા પીરસવામાં હોય ને 2 રૂપિયા પીરનારા ને 2 તાણનારા. તો એ 1000 મણ ઘઉંના લાડવા થાય. 100 બ્રાહ્મણ આખી રાત લાડવા વાળતા હતા. આ વાત ખોટી નથી. જેના જેના ઘરના હતા એ બધાના નામ ત્યાં લખ્યા છે કે આ કુળના આ કુળના આ. અમદાવાદના 80, હળવદના 70, સુરતના 90 હરિભગતના નામ ભક્ત ચિંતામણી એમ લખ્યા છે. તો એ અહીં 400 સાધુને મોકલે તો એને રોટલા દે. કાળી ઝાડનું બોરું ખાવા નહોતું, નેવે બાંધવા કાચી નહોતી, ગાયનો ગળિયો મારવા નહોતો. તે દી આ 9 શિખરના મંદિરો ઊભા કર્યા. આ મંદિર કરતા 12 વર્ષ લાગ્યા. મહારાજે 12 વર્ષમાં 100 મંદિર કરી નાખ્યા. 12 ક્યાં, 78 થી 86, 6 ને 2 8. 8 વર્ષમાં 6 મંદિર બાંધી નાખ્યા ને બીજા 6 મંદિરના પાયા ચાલુ હતા. વડોદરા, સુરત, ખંભાત, ધોળકા એના પાયા ચાલુ હતા. મૂળી મંદિરનો પાયો ગાળવામાં કેવડો સત્સંગ કરાવ્યો હોય છે. તેથી 300 ગામના હરિભક્તો પાયો ગાળવા આવ્યા હતા. ત્યારે મંદિર થાય. 12 રૂપિયા લઈને વડતાલનું મંદિર થાય. એવા સાધુ મોકલ્યા મહારાજે અક્ષરધામમાંથી. અને આજે તે આ સાધુ અહીં આવ્યા, 2.5 કરોડનું કામ કરી નાખ્યું. આપણે મદદ જ ન કરવી પડે, આપણને કોઈને કીધું જ નહીં. આ એટલા બધામાં કોઈના પૈસા ન લીધા. 2.5 કરોડના કામ કેમ 2.5 કરોડના નહીં થયા હોય? 40 લાખના કળશ, 10-15 લાખનું મંદિર, 9 લાખે જ કહાઈ દીધી હતી. આ માળ 60 લાખનો, 60-70 લાખનો. હે, હું થોડોક માપે રહું, કોકને ગળંદા ન લાગે. 2-2.5 કરોડનું કામ કર્યું. અમારા ટ્રસ્ટીઓને ખબર છે, એમ 1 કરોડ માથે લીધા હતા. 30 લાખ માંડ થયા. તો આ સાધુ કેટલા તાકાતવાન. અને આ સાધુને કોઈ ગરમ તો કહી દેજો. આજ સુધી ગરમ થયો દાખલો નહીં હોય. આજ 1.5 વર્ષ થયું. ક્રોધને કાબુમાં કરવો ને અઘરામ અઘરું છે. 5 જણા છે તો એ માલપા વડકા થઈ જાય ઘડીકમાં. સ્વભાવ ટાળ્યો એટલો સત્સંગ થયો. સભા થાય, સભા ન જાય. ગમે એટલી માળા કરી, ભજન કર્યું, સત્સંગ કર્યો કે સદગુરુ કર્યા, મૂકવા કોઈ નહીં ચાવવાનો. વાસના હાથે જ બાળવી જોઈએ, મૂળિયા ઉખાડી નાખવા જોઈએ, નગર હજી માં કરવી જોઈએ. એમાં ફેરવીને એની વાત છે. કદન બંધ અઘરું છે. શાસ્ત્રનું વાંચન કરવું, રાતે જાગી જઈ પછી ફરીને હોવું નહીં. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જાગી ગયા પછી શું આરોટવાનું હોય? 70 વર્ષથી હુઈ છે. હવે આ ઊંઘે તો ઉપાડો લીધો. આને ઊંઘ કારણ દેહનો ગુણ છે. એનાથી જ ખબર પડે જીવને પ્રીતિ છે કે નહીં. કથા ચાલુ થાય ને આખી વિશે કોઈ દી ન સાંભળવી. ના પાડી 311મી વાતમાં માળા કરવાની ના ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પાડીશ. કથામાં અહીંયા આટીએ સડી ગયો તો ન્યા મન જાય. ચરિત્ર વિના ક્યારેય જીવ સુખ્યો નહીં થાય, નહીં થાય, નહીં થાય. ધ્યાનમાં બે આપણે ખબર છે. સંકલ્પ વિકલ્પનો વિરામ ન થાય. આખા મંદિરનું કામ થાય. ઊંઘ ન જાય, સ્વભાવ ન જાય. આસુભાઈ એનો સ્વભાવ ન કાઢે, બાલુ દાદા એનો કાઢે ને હું મારો ન કાઢું. તો આપણે એમ માનવું જોઈએ મારો સ્વભાવ નથી જતો, બિચારાનો એનો નથી જતો, તો આપણને અભાવ ન આવે. આ અભાવે ઘર ગાલ્યું છે. આ અહીંયા તો આવે છે બધા. એનો અભાવ લઈને શું કરવો? લણિયા ડુંગળિયા હાડુભાઈ નો લ્યો ને, ત્યાં તો કૂતરું કૂતરું કરતો દોડ્યો જાય. હું લેવા જેને સ્વામિનારાયણની ઓળખાણ નહીં એનો ગુણ છે. આ રોજ આવે એનો ગુણ નહીં. સ્વભાવ તો આ ગુણ દોષથી મિશ્રિત સૃષ્ટિ છે. હોય જ. અભાવ ન લેવો. આ સાધુનો આ હરિભગતનો થાય એટલી મદદની સેવા કરવી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને જય.